युद्ध की बात करके तुमने मुझे ठेस पहुंचाई है सुभाष। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से आज कांग्रेस के सारे सदस्य तुम पे उंगलियां उठा रहे हैं। मुझे पार्टी का साथ देना होगा सुभाष, अनुशासन का साथ देना होगा। और एक बार सोच लीजिए बापू, क्या आपको नहीं लगता कि विश्व युद्ध का फायदा उठाकर अगर हम उन अंग्रेजों को बाहर नहीं ढकेला तो ये मौका फिर नहीं आएगा? गलत सुभाष, ये गलत होगा। दुश्मन के मुश्किल घड़ी का फायदा उठाना गलत है, उनके मुसीबतों का फायदा उठाना गलत है। किसी के कमजोरी का फायदा उठा के खुद को शक्तिशाली दिखा पाओगे तुम? सब और अंग्रेज एक नहीं है बापू। इतने सालों में हमें इतना तो समझ जाना चाहिए। मुझे विश्वास है सुभाष, अगर हम उनके मुश्किल घड़ी में उनका साथ दें, उनकी सहायता करें, तो कल वो भी हमारी बात मानेंगे, मानने को मजबूर होंगे। और युद्ध खत्म होते ही हम लोग फिर लड़ेंगे सुभाष, स्वतंत्रता के लिए। और कितना इंतजार बापू, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हमने उनकी मदद की थी, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? रावलट एक्ट, जलियांवाला बाग, पिछले 200 सालों से हम सिर्फ गुलामी करते आ रहे हैं बापू, बस अब और नहीं। इस बार भी अगर हम चुप बैठे तो शिकंजा इस कदर कस जाएगा कि सदियों तक हम गुलाम रहेंगे। ये चुप बैठने का समय नहीं है बापू। चुप बैठने की बात कौन कर रहा है सुभाष? इसीलिए तो हमने सत्याग्रह की अपील भी की है। उससे कुछ नहीं होगा बापू, हमें और कठोर होना पड़ेगा। ठीक है सुभाष, मुझे लगता है कि यहां से हम दोनों को अलग अलग रास्ते चुनने पड़ेंगे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबू? क्या हमारी मंजिल एक नहीं है? मैं यहां बातों को सुलझाने आया था, अलग होने नहीं। आप इस तरह मुझे अलग नहीं कर सकते हैं। सुभाष, मेरा मन फूलों से भी नाजुक है और आवश्यक हो तो पत्थर से भी कठोर। मेरे मन में तुम्हारे लिए पहले जो प्यार था आज भी वही है। तुम आज भी मेरे बेटे हो सुभाष, मेरे बिगड़े हुए बेटे। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं तुम्हारी नजरों में बहुत गिर चुका हूं। इसीलिए शायद यही सही है कि हम अपने अपने रास्ते जाए। अहिंसा वो एकमात्र जरिया है जिससे हम अंग्रेजों के खिलाफ ये आजादी की लड़ाई लड़ सकते हैं सुभाष। और फिर अगर वो तुम्हें थप्पड़ मारे तो तुम अपना दूसरा गाल भी आगे बढ़ा दो। ना मारेंगे सुभाष, थक जाएंगे बेचारे। कभी आप ही ने कहा था महात्मा जी, अगर अकेले छूट जाओ और सत्य तुम्हारे साथ हो तो आगे बढ़ने से मत डरना। मैं आपके इसी मंत्र को याद करके आगे बढ़ूंगा बापू।
बढ़ो सुभाष, आगे बढ़ो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। सुभाष, हमारी नीति भले ही अलग हो, लेकिन अगर तुम अपने विश्वासों पे अमल रखते हुए इस देश को आजाद करा सकते हो, तो सबसे पहले तुम्हारे पीठ को मैं ही थपथपाऊंगा सुभाष। फिर मुझे आशीर्वाद दीजिए बापू। प्रणाम। আপনি স্বেচ্ছায় নিজের জয়ের মুকুট ত্যাগ করলেন, আর গান্ধীজি তা নিজের হাতে তুলে নিয়ে বিজয়ের আখ্যা নিলেন। না না, একেবারে ভুল ধারণা তোমাদের কল্যাণী। গান্ধীজির ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। হ্যাঁ, উনি ওনার যুক্তিতে অনড়, যেমন আমি আমার যুক্তিতে। তোমরা আমার চিন্তাধারার উপর ভরসা রাখো, তাই তোমাদের মনে হচ্ছে আমি ঠিক। তেমনি গান্ধীজিও মনে করেন তার পথটাই সঠিক। আর যারা গান্ধীজির অনুগামী তারা তার নীতি অনুসরণ করেন, সেই জন্যই মতবিরোধ হয়েছে। হ্যাঁ, কিন্তু এই মতবিরোধে যা হলো সে তো আপনার অপমান। বানি, পরাধীনতার চেয়ে বড় অপমান কি আর কিছু হয়? মতবিরোধ হতেই পারে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে গান্ধীজি আমার মাথা থেকে মুকুট খুলে নিয়ে নিজে উজ্জ্বল হবার চেষ্টা করছেন। এ আপনার মহানুভবতা, তাই আপনি এভাবে বলতে পারছেন। দেখো, যেটা হয়ে গেছে সেটা তো আমরা কেউ বদলাতে পারবো না। আচ্ছা সুভাষবাবু, আমাদের এরপর কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত? মানে কিভাবে এগোবো আমরা? সুভাষদা, গান্ধীজি যেমন নিজের অনুগামীদের নিয়ে নিজের একটা অহিংস পথ তৈরি করেছেন, তেমন আপনি পারেন না নিজের একটা আলাদা পথ তৈরি করতে? আমরা সবাই থাকবো আপনার সঙ্গে। আলাদা পথ মানে আলাদা দল? হ্যাঁ, প্রয়োজন হলে তাই করতে হবে। আমরা সবাই হাঁটবো আপনার সঙ্গে। বালক সংঘ থাকবে, বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্সরা থাকবে, আমার তো ধারণা আরো অনেকে যোগ দেবে। আমরা থাকবো। নতুন দল, নতুন আন্দোলন সহজ নয়। এর জন্য অনেক পরিকল্পনা, অনেক আলোচনা প্রয়োজন। তোমাদের প্রস্তাবটা আমার মাথায় রইল। আমার একটু সময় লাগবে সিদ্ধান্ত নিতে। এতে ভাবার কিছু নেই সুবি, সময় চারও কিছু নেই। দেখ, শুরু তো করতেই হবে।
তুমি এভাবে ফুরিয়ে যেতে পারো না ছোটদাদা। তুমি ভুলে যেও না, মানুষ কিন্তু তোমাকে ভোটে জয়ী করেছিলেন। তারা কিন্তু গান্ধীজির নীতিকে বিশ্বাস করে তোমাকে ভোট দেননি ছোটদাদা। তোমাকে ভোট দিয়েছিলেন তোমার উপর বিশ্বাস রেখে, তোমার উপর আস্থা রেখে। আর সেই মানুষগুলো এখনো তোমার পাশেই আছে। গান্ধীজি তার ভুল একদিন নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন। সেদিন হয়তো অনেকটা দেরি হয়ে যাবে। আপনারা সকলে হয়তো গান্ধীজিকে দুষবেন, কিন্তু আমি বুঝে গেছি গান্ধীজি অনেক বড় মাপের মানুষ, কিন্তু সবচেয়ে বড় হলো তার নীতি। নীতির বাইরে উনি এক পাও ফেলবেন না। সুবি, মন খারাপ করে কোনো কাজ নেই। দল গড়তে হবে তোকে। কাকাবাবু, আমি বিশ্বাস করি আপনাকে, আমরা সকলে বিশ্বাস করি। বাবা ঠিক বলেছেন, আপনি যদি দল গড়েন তাহলে সকলে আপনার সাথেই থাকবে। আর আপনি তো এতদিন মুসলিম লীগের সাথেও কথাবার্তা বললেন, সেখানেও তো আপনার প্রতি সমর্থন বেড়েছে। সুবি, তুই দল গঠন কর। সুবি, আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী, সত্যরঞ্জন বক্সী সবাই আছে তোর সাথে। বাংলার মানুষ তোকে নতুনভাবে গ্রহণ করবে। নতুন অনুভূতি, নতুন উদ্দীপনা জাগবে মানুষের মনে। সুবি, তুই বাংলার মানুষকে ডাক দে। সুভাষচন্দ্র বসুকে তারা ফেরাবে না। চারিদিকে শোনো দেশের জয়গান, কে ডাক দিল, কে ডাক দিল, যে বজ্র কণ্ঠে দেয় সারা, সে গড়বে ইতিহাস। এই যে সুভাষ, 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 এই যে সুভাষ। উদ্দীপনা জাগবে মানুষের মনে। ডাক দে তুই বাংলার মানুষকে। সুভাষের মধ্যে নতুন করে যেন প্রাণের সঞ্চার হলো। ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করলেন সুভাষচন্দ্র বসু। বসো। ফরওয়ার্ড ব্লক দল গঠন হওয়ার পরে আমাদের প্রথম সভা। আজ আমরা সকলে এসেছি শপথ নিতে, ব্রিটিশ সরকারের ওপর আঘাত হানার শপথ। তোমরা সকলে তৈরি তো? আমরা সবাই তৈরি। আমরা এবার তোমার দেখানো পথে চলবো। অনেক হয়েছে, আর আবেদন নিবেদন আলোচনা নয়। এবার আমরা সম্মুখ সমরে। ওরা মারলে আমরাও মারব, আর কোন রকম আপোষ নয়, আর পড়ে পড়ে মার খাওয়া নয়। এবার আমাদের গর্জে উঠতে হবে। সবার আগে আমি বাংলাকে কলঙ্ক মুক্ত করতে চাই। এত কিছুর পর যখন দল গঠন হয়েছে, তখন আর কোন রকম লুকোচুরি নয়। এবার সময় এসেছে বাংলাকে কলঙ্ক মুক্ত করার। কোন কলঙ্কের কথা বলছো তুমি সুভাষ? আপনারা কখনো ডালহৌসি স্কোয়ারের উত্তর পশ্চিম কোণে লক্ষ্য করে দেখেছেন? যে স্মৃতিস্তম্ভটি সদম্ভে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করছে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার কলঙ্ক কাহিনী, যে কাহিনী সম্পূর্ণ মিথ্যে। ভারতবাসীকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য ব্রিটিশ সরকার তৈরি করেছে এই কাল্পনিক স্তম্ভটি। ওরা শুধু আমাদের অস্ত্র নয়, আমাদেরকে ভুল বুঝিয়ে আমাদের দেশের ইতিহাসটাও বদলে দিতে চায়। আর এখানেই আমাদের আঘাত হানতে হবে। এই জাতীয় কলঙ্কের অপসারণ করতে হবে আমাদের।
ঠিক বলেছেন সুভাষ। আমরা সকলে মিলে ছেনি হাতুড়ি নিয়ে যাব, ওই স্তম্ভ আমরা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেব। পুলিশ আসলে আসবে, দেখবো ওরা আমাদেরকে কতবার গ্রেপ্তার করে আর কতজনকেই বা ওরা বন্দি করে রাখে। পুলিশ হাঁপিয়ে উঠবে। সরকার বাধ্য হবে এই হলওয়েল মনুমেন্ট সরিয়ে নিতে। দেখুন অফিসার, আপনারা কিন্তু এরকম ভাবে ঢুকতে পারেন না। আপনারা কিন্তু আমাদের ওয়ারেন্ট দেখান। দেখুন না, ওরা ওয়ারেন্ট ছাড়া ঢুকে পড়ছে বাড়িতে। আপনাকে যেতে হবে সুভাষবাবু। আপনারা যে আমার বাড়িতে খোশ গল্প করতে এসে চায়ের বায়না করবেন না, সে আমি খুব ভালো মতো জানি প্রতাপবাবু। তা বাড়িটা কার জানেন তো? স্বর্গীয় জানকীনাথ বসুর। তিনি গত হলেও এ বাড়িতে আরেকজন ব্যারিস্টার থাকে, শরৎচন্দ্র বসু। তা এই বাড়ি থেকে সুভাষকে নিতে এলে কিছু নিয়ম কানুনের হিসেব নিকেশ কষে আসতে হয়। সেসব প্রক্রিয়া সেরে এসেছেন আশা করি। আপনি কি অ্যারেস্ট ওয়ারেন্টের কথা বলছেন? বাহ, আপনারা আমার ভাষা বুঝতে পারছেন দেখছি। ভালো। দেখুন, আপনি মোহাম্মদ আলী পার্কে যে ভাষণটা দিয়েছেন তাতে কিন্তু বিপ্লবের গন্ধ স্পষ্ট। তাই আপনাকে অ্যারেস্ট করার জন্য কোনো ওয়ারেন্টের দরকার নেই। কলম থামান সুভাষবাবু, আর ভালোভাবে আমাদের সাথে বাইরে চলুন। আপনার জন্য বাইরে বিশাল পুলিশ ফোর্স ওয়েট করছে। আর যদি ভালোভাবে না যান তাহলে জোর করে টানতে টানতে নিয়ে যাব। বিনা ওয়ারেন্টে আমায় গ্রেপ্তার করতে এসেছেন, তার মানে যে বিনা বিচারে দীর্ঘদিন আমাকে জেলে আটকে রাখার পরিকল্পনা নিয়ে এসেছেন, এটা আমি বুঝতে পারছি প্রতাপবাবু। আর কলম থামাতে বলছেন আপনি? কলম তো আমি এবার ধরব। জেল থেকে ফরওয়ার্ড ব্লকের পত্রিকায় আমি প্রবন্ধ লিখব। নাম দেব হিসেব নিকেশের দিন। সেই হিসেব নিকেশ কিন্তু চিত্রটা বদলে দেবে প্রতাপবাবু, তৈরি থাকুন। ভয় দেখাচ্ছেন আমাদের? সাবধান করছি। মোহাম্মদ আলী পার্কের একটা বক্তৃতা শুনেই যখন আপনারা আমাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছেন, তখন আপনাদের জেনে রাখা দরকার, কারণ যে প্রবন্ধ আমি লিখব তাতে এবার আগুন জ্বলবে। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে
চলুন। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম।